Regulation of oxidative phosphorylation. It is largely depends on the ratio of ADP and ATP. ঠিক আছে? In normal situation, the ATP expenditure is balanced by the ATP synthesis. In normal physiological condition, the oxidative phosphorylation strictly depends on the concentration of ADP present in the cell. If the concentration of ADP in cell increases, then oxidative phosphorylation increases. ADP থেকে তো ATP হবে, ADP plus phosphate equal to ATP, তাই তো? If the concentration of ADP is increases in cell, then the oxidative phosphorylation increases. ঠিক আছে? In this way, the body tightly regulates the ADP and ATP ratio. ঠিক আছে? This is the regulation of oxidative phosphorylation. Next, coming to complex 3, complex 4, complex 2. We know that the electron carrier proteins are divided into two major groups, that is 2 mobile electron carrier and 4 membrane bound protein complex. That is the complex 1, complex 2, complex 3 and complex 4. ঠিক আছে? When the electron passes from complex 1 to complex coenzyme Q. Coenzyme Q is the mobile carrier protein. Here energy loss will be near about 12 kilocalorie per mole. ঠিক আছে? এটা অ্যাকচুয়ালি মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে হচ্ছে ঘটনাটা, মানে ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন। ঠিক আছে? এটা একটু বোঝার চেষ্টা করিস, নাহলে বোঝাটা মুশকিল হবে। This energy, we also know that these proton complexes acts as a proton pump. Complex 1, complex 3 and complex 4 acts as a proton pump. The energy that is released during the electron transport, this energy is used for the pumping of proton from cytochromial part, matrix part to the outer. এটা হচ্ছে যে ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনের আউটার পার্ট, তার মানে এটা হচ্ছে যে আউটার মেমব্রেন, তাই তো? এরকম একটা যদি আউটার মেমব্রেন করি, 4 protons are pumped out with the energy, released energy, that is the 12 calorie per mole. বোঝা গেল? তার মানে এখানে 4টে হলো, প্রোটন গেল। But when it comes in relation to the complex 2, the energy release is very less.
So no energy is or little energy released during the electron transport from complex 2 to coenzyme Q. So no proton is pumped out of the inner mitochondrial membrane when electron passes through the complex 2 to coenzyme Q. মানে proton pump হচ্ছে কি 1, 3 আর 4. Next coenzyme complex 3. When electron passes from complex 3 to cytochrome C, 10 kilocalorie energy per mole is released. কারণ কি বলেছিলাম ভোল্টেজ ড্রপ হবে, তাই তো নাকি? বুঝতে পারছি এটা ব্যাপারটা? হ্যাঁ, বোঝা যাচ্ছে? বোঝা যাচ্ছে না? আমাদের কি ছিল? NADH ছিল, NADH এর কত ভোল্ট ছিল? -32, তাই তো? আর লাস্ট পারসন কে ছিল? ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর বা মোস্ট ইলেকট্রোপজিটিভ ছিল অক্সিজেন। অক্সিজেনের কত ছিল? +82 ভোল্ট। ইন বিটুইন যারা আছে MN, তারপরে তোর হচ্ছে FES, এইগুলো আছে। তাহলে যখনই এই এখান থেকে এখানে মানে মোর ইলেকট্রোনেগেটিভ থেকে মোর ইলেকট্রোপজিটিভ আর মোর রেডক্স পটেনশিয়ালটা না বুঝলে কিন্তু এটা বোঝাটা একটু মুশকিল হবে। মানে এনার্জি লস হবে, যখনই হাই এনার্জি থেকে লোয়ার এনার্জিতে আসবে তখন এনার্জি লস হবে, সেই জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে। কমপ্লেক্স 2 থেকে কমপ্লেক্স 3 এর ক্ষেত্রে এটা হবে 10 ক্যালোরি পার মোল এনার্জি লস। দিস এনার্জি অলসো ইট অ্যাক্টস এজ এ প্রোটন পাম্প। 4 electron, another 4 proton is pumped out of the inner mitochondrial membrane to outer mitochondrial intermembranous space actually এটা, তাই তো? এটাতে ইন্টারমেমব্রেনাস স্পেস, এটা কিন্তু নট হচ্ছে যে আউটার স্পেস। আউটার মেমব্রেন হচ্ছে এটা, এটা হচ্ছে ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন। ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনের হচ্ছে দুটো পার্ট থাকছে, একটা ম্যাট্রিক্স পার্ট, যে এটা হচ্ছে ম্যাট্রিক্স পার্ট, মানে ম্যাট্রিক্স পার্ট থেকে 4 প্রোটনস আর পাম্পড আউট ইনটু দ্য ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল স্পেস। ঠিক আছে, তাহলে 4টা হাইড্রোজেন গেল। সেম ইন কেস অফ complex 4 which also acts as a proton pump. এখানে এনার্জি রিলিজ হবে when electron passes from complex 4 to oxygen. Energy loss is 6 calorie per mole. 6 calorie. এই 6 calorie used to pump out 2 hydrogen ion into the inner mitochondrial membrane. হ্যাঁ, ঠিক আছে। তাহলে টোটাল কটা প্রোটন বা ইন্টারমাইটোকন্ড্রিয়াল ইন্টারমেমব্রেনাস স্পেসে যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ 10। তাহলে দ্য কনসেন্ট্রেশন অফ হাইড্রোজেন আয়ন is more in case of intermembranous space than the matrix part, ঠিক কি না? তাই তো? তার মানে একটা কি প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হবে, তাই তো? হাইড্রোজেন মানে তো প্রোটন, হাইড্রোজেন আয়ন মানে তো প্রোটন। তাহলে হাইড্রোজেন আয়ন যখন এই ইনইকুয়াল ডিস্ট্রিবিউশন অফ প্রোটনস হচ্ছে, মানে হাইড্রোজেন আয়ন হচ্ছে, তখন একটা প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হবে, তাই তো? আমরা তো কেমিস্ট্রিতে তাই পড়েছি 11-12-এ, নাকি? হ্যাঁ, আমারও মনে নেই, আমি পড়লাম বলে তাই বলছি, আমি এর বেশি আর জানি না। প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট ওইটুকুই জানি। যাই হোক, there is formation of proton gradient in intermitochondrial space, ঠিক আছে? This proton gradient, তার মানে there will be a tendency to passively diffuse of the proton into the matrix space, তৈরি হওয়ার তো কথা। হায়ার কনসেন্ট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশন যাবে, বা এটাকে ইলেকট্রোকেমিক্যাল পোটেনশিয়ালও বলা হচ্ছে। বোঝা গেল এটা, এই জিনিসটা? এটাই কিন্তু ভাইটাল পয়েন্ট, এইটুকু বুঝলে আর কিছু তেমন কিছু কঠিন নয় ব্যাপারটা। এই যে
তার মানে প্রচুর হাইড্রোজেন আয়ন আছে এখানে, ঠিক আছে। দিস প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট or electrochemical potential এইবার ঘটনা আসছে, এখানে আমাদের থাকে হচ্ছে যেটা এখানে আমি থেমে গেলাম ব্যাপারটা, ঠিক আছে। এর পরের টুকু তোদের হচ্ছে যে তারপরে বলছি, এটিপি সিনথেস থাকে এনজাইম ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনে। আর তো জায়গা নেই যে দেখাবো। ATP synthase, it is a transmembrane enzyme complex. Transmembrane কথাটার অর্থ কি? What is the meaning of transmembrane? মানে হোল মেমব্রেনটাকে অকুপাই করবে। মানে অ্যাকচুয়ালি আমি এটা যে লাইন দিয়ে দেখেছি, এটা অ্যাকচুয়ালি লাইন নয়, এটা থিক পোর্শন। মেমব্রেন মানে তো এটা থিকই হয়, সেই পুরো থিকনেসটা ও কভার করবে, এই জন্য ওটাকে বলা হয়েছে ট্রান্সমেমব্রেন প্রোটিন এনজাইম কমপ্লেক্স। ইট হ্যাজ টু পার্ট। ইট লুকস লাইক এ ললিপপ। ললিপপ দেখেছিস তোরা, সবাই বাচ্চারা খায়, ঠিক আছে। তার মানে এটা দিস ললিপপ পোর্শন, one portion is sink into the membrane and the head, that is the head portion of the lollipop, sinks into the matrix. বোঝা গেল? এটা হচ্ছে যে ATPase সিনথেজ, এর স্ট্রাকচারটা অ্যাকচুয়ালি বইয়ে এরকমই আছে, ঠিক আছে। এই দুটো পার্ট থাকছে, একটা হচ্ছে FO পোর্শন থাকে আর একটা হচ্ছে F1 পোর্শন থাকে। FO পোর্শন ইজ দ্য disc like structure. It is O for oligomycin, not 0, এই বইয়ের তাই লেখা আছে আর কি। FO portion, that is FO portion is insensitive to oligomycin, ঠিক আছে। আর functional portion is F1, that is this portion, globe like a structure, this portion is known as F1. It is the functional unit of the ATP synthase. বোঝা গেল? তাহলে এইবার এই FO consists of 4 polypeptide chains, 4 polypeptide alpha, beta, gamma and delta. They are arranged in such a way that a tunnel is produced এখানে একটা টানেল তৈরি হয়। টানেল মানে কি? পাইপ, পাইপের ভিতরে হলো পোর্শন তৈরি হয়। 4টে পলিপেপটাইড চেন এমনভাবে নিজেদেরকে অ্যারেঞ্জ করে যে ভিতরে একটা হলো পোর্শন তৈরি হবে, ঠিক আছে। বোঝা গেল? এটা বোঝার গুরুত্ব আছে এই কারণে, এই যে হাইড্রোজেন আয়নটা ওখান দিয়েই ঢুকবে, ঠিক আছে। আর হচ্ছে যে এই যে গ্লোব লাইক স্ট্রাকচার আছে, এটাও পলিপেপটাইড চেন, এটা 9টা পলিপেপটাইড চেন দিয়ে তৈরি হয়। দিস ইজ দ্য ফাংশনাল ইউনিট অফ এটিপি সিনথেস এনজাইম কমপ্লেক্স, ঠিক আছে। এর 3টে আলফা থাকে, 3টে বেটা থাকে, তারপরে গামা, ডেল্টা, ইপসিলন থাকে, তার মানে টোটাল 9টা হয়ে গেল, ঠিক আছে। এর একটা বাইন্ডিং সাইট ফর এডিপি থাকে, আর একটা হচ্ছে যে ক্যাটালাইটিক ইউনিট থাকে FO1 পোর্শনে। যাই হোক, এটা একটু মোটামুটি বোঝা গেল। তার মানে এই যে আমাদের এটিপি সিনথেস এর FO পোর্শনে একটা হলো তৈরি হয়েছে, তার মানে এখানে প্রোটন কনসেন্ট্রেশন বেশি আছে। এই প্রোটন কনসেন্ট্রেশন এই হলো পোর্শনের ভিতর দিয়ে ম্যাট্রিক্সে আসার চেষ্টা করবে, ঠিক আছে। তখন এডিপি প্লাস ফসফেট ইকুয়াল টু এটিপি হবে, ঠিক আছে। বোঝা গেল? এটা ইট ইজ দ্য, মানে এটা বোঝার বিষয়, না বুঝলে কিন্তু মুখস্থ করা সম্ভব নয়। তাহলে কি হচ্ছে, এখানে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন বেড়ে যাচ্ছে, মানে প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হচ্ছে বা ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্ট তৈরি হচ্ছে। দিস ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্টস
passively tries to diffuse into the matrix side through the FO portion of ATP synthase enzyme complex. তাহলে কি হবে, এই দিকে একটা হাইড্রোজেনের একটা ফ্লো তৈরি হবে, তাই তো হবে কিনা? তোর এখানে কনসেন্ট্রেশন বেশি আছে, এটা যদি এই দিক দিয়ে আসতে চাই এরকম ভাবে সেলে, তাহলে একটা মোটিভ ফোর্স তৈরি হবে তো, এরকম একটা ফোর্স যেটাকে আমরা বলছি প্রোটন মোটিভ ফোর্স। When this proton motive force goes through the F1 portion of the ATPase synthesis, it causes conformational changes of the F1 unit and thereby produces ATP with the help of ADP and phosphate. বোঝা গেল না? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, না পড়লে বোঝা যাবে না। Normally it is assumed that 3 hydrogen ion is needed for the synthesis of 1 molecule of ATP. বোঝা গেল? এইবার বোঝা যাবে যে কেন NADPH থেকে 2.1 হয় আর FAD থেকে 1.5 হয়। এটার ব্যাখ্যা হলো এইখানেই আছে। তাহলে আমার যখন NAD থেকে ইলেকট্রন আমার অক্সিজেনে যাচ্ছে NADH থেকে, তাহলে আমার কটা ইলেকট্রন হাইড্রোজেন আয়ন পাম্পড আউট হচ্ছে? কমপ্লেক্স 1, কমপ্লেক্স 3 অ্যান্ড কমপ্লেক্স 4 চারটেই ইউজড হচ্ছে, মানে 10 হাইড্রোজেন আয়ন ইজ পাম্পড আউট ইন্টু দ্য ইন্টারমাইটোকন্ড্রিয়াল স্পেস, তাই তো NADH এর ক্ষেত্রে। আর FADH যাচ্ছে হচ্ছে যে কমপ্লেক্স 2 দিয়ে। কমপ্লেক্স 2তে ফার্স্ট কমপ্লেক্স 2-র কোনো এনার্জি, লিটল বিট এনার্জি রিলিজড হয়, তখন কোনো হাইড্রোজেন আয়ন পাম্পড আউট হচ্ছে অনলি ফর কমপ্লেক্স 3 অ্যান্ড কমপ্লেক্স 4-এ। তার মানে ছটা হাইড্রোজেন আয়ন যাচ্ছে যখন FAD-র ভিতর দিয়ে যাচ্ছে, তাই তো নাকি? হ্যাঁ, কমপ্লেক্স 1-কে বাইপাস করছে, তাহলে কমপ্লেক্স 1-এর ভিতর দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন 10টা, আর যখন কমপ্লেক্স 2 থ্রু দিয়ে ইলেকট্রন হচ্ছে অক্সিজেনে যাচ্ছে তখন হচ্ছে 6টা যাচ্ছে। তাহলে 6টা হিসেবে আমি বলছি পার 3টে হাইড্রোজেনের জন্য একটা ATP সিনথেসিস হবে, তার মানে হিসেবে 2টো হওয়ার কথা, আর ওখানে 3টে হওয়ার কথা, তাই তো? হিসেব তো তাই বলে। বাট নর্মালি আমরা কি বলছি যে NADH থেকে 2.5 ATP সিনথেসিস হয় আর FAD থেকে 1.5 হয়। এর কারণ হচ্ছে সাম পোর্শন অফ প্রোটনস বা হাইড্রোজেন আয়ন্স আর লিকড থ্রু দিস ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেন টু দ্য ম্যাট্রিক্স পার্ট। কিছু পোর্শন প্রোটন তো লিক করবেই, সব তো এরকম হতে পারে না যে সব হলো ATP সিনথেস দিয়ে ম্যাট্রিক্স পার্টে আসবে। সেই জন্য এ লিটল বিট লো ATP ইজ প্রডিউসড। বোঝা গেল? এটা কমপ্লেক্স 1, কমপ্লেক্স 3 অ্যান্ড কমপ্লেক্স 4-এর। কমপ্লেক্স 2-এর কিন্তু নেই, যেখানে এনার্জি রিলিজ কিছু এ লিটল বিট এনার্জি রিলিজ হয়, দ্যাট ইজ নট সাফিসিয়েন্ট টু পাম্প আউট দ্য হাইড্রোজেন আয়ন ফ্রম দ্য ম্যাট্রিক্স সাইড টু ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল স্পেস। যে কারণে আমরা বলছি কি NADH এর ক্ষেত্রে ATP প্রোডাকশন হচ্ছে 2.5 ATP, আর FAD এর ক্ষেত্রে 1.5 ATP ইজ প্রডিউসড। বোঝা গেল? প্রোটন পাম্প প্রপার্টি আছে শুধু কমপ্লেক্স 1, কমপ্লেক্স 3 অ্যান্ড কমপ্লেক্স 4। কমপ্লেক্স 1 থেকে যখন কোএনজাইম কি হয়ে যাচ্ছে 10 কিলো ক্যালোরি এনার্জি ইজ রিলিজড, কারণ হাই এনার্জি কমপ্লেক্স থেকে লোয়ার এনার্জি কমপ্লেক্সে যাচ্ছে ইলেকট্রন, তাহলে এনার্জি রিলিজ হবে। কমপ্লেক্স 1-এর ক্ষেত্রে 12 কিলো ক্যালোরি পার মোল এনার্জি রিলিজড হয়। এই এনার্জি, যে এনার্জিটা রিলিজ হচ্ছে সেটা হাইড্রোজেন আয়নকে পাম্পড আউট করে ইন্টার মাইটোকন্ড্রিয়াল স্পেসে, মেমব্রেনাস স্পেস, ইন্টারমেমব্রেনাস স্পেসে, ঠিক আছে? সেম ইন কেস অফ কমপ্লেক্স 3। কমপ্লেক্স 3-তে আমার হচ্ছে যে 10 কিলো ক্যালোরি পার মলিকুল এনার্জি রিলিজড হয়। সেক্ষেত্রেও 4টে ইলেকট্রন পাম্পড আউট হচ্ছে ইন্ট্রামাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনাস স্পেসে। আর কমপ্লেক্স 4-এর ক্ষেত্রে হচ্ছে 6 কিলো ক্যালোরি পার মোল এনার্জি রিলিজড হয়। এর ক্ষেত্রে হচ্ছে 2টো হাইড্রোজেন আয়ন পাম্পড আউট হয়। তাহলে অ্যাজ এ হোল
যখন একটা NADH থেকে অক্সিজেনে যাচ্ছে টোটাল 10 হাইড্রোজেন আয়নস আর পাম্পড আউট, ঠিক আছে। দিস পাম্প আউট অফ দ্য হাইড্রোজেন আয়ন কজেস প্রোটন গ্রেডিয়েন্ট বা ইলেকট্রোকেমিক্যাল গ্রেডিয়েন্টস, ঠিক আছে। These electrochemical gradients or proton gradients tries to diffuse বা প্যাসিভলি হচ্ছে যে ম্যাট্রিক্স স্পেসে আসতে চাইবে। এটা তো স্বাভাবিক ঘটনা, আমরা তো সেটাই জানি নাকি, যে বেশি কনসেন্ট্রেশন থেকে লোয়ার কনসেন্ট্রেশনে যাই, এটা তো প্রপার্টি, ঠিক আছে। এইবার এই আশাটা ঘটছে অ্যাকচুয়ালি এটিপি সিনথেস এনজাইম কমপ্লেক্স দিয়ে। এর হচ্ছে যে এফও পোর্শনটা থাকে, এফও পোর্শনটা 4টে পলিপেপটাইড দিয়ে তৈরি। 4টে পলিপেপটাইড এমনভাবে নিজেদের অ্যারেঞ্জ করে যাতে এর ভিতরে একটা হোল তৈরি হয়, ঠিক আছে। দিজ হোলের ভিতর দিয়ে হাইড্রোজেন আয়ন ম্যাট্রিক্স পার্টে আসার চেষ্টা করে, ফলে দেয়ার ইজ এন প্রোডাকশন অফ ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স, তাই তো। একটা স্রোতের মতো জিনিস যাচ্ছে, তাহলে একটা সেখানে এনার্জি প্রোডাকশন হবে। সেই এনার্জি কজেস কনফরমেশনাল চেঞ্জেস in the F1 portion of the ATP synthase and produces ATP from ADP and phosphate. বোঝা গেল? এবারে পড়লেই তাহলে বোঝা যাবে, অসুবিধা নেই। এটা হচ্ছে সহজ সরল ভাষায় যতটুকু আমি কি করতে পারি সেটাই। এর আছে আরো, অফ অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। আমি কমপ্লেক্স হিসেবে বলছি, এদের বিভিন্ন রকম ভাগে ভাগ করা আছে, তো আমি কমপ্লেক্স হিসেবেই বলছি, ঠিক আছে। কমপ্লেক্স 1, কমপ্লেক্স 1 ইনহিবিট করে রোটেনন, বারবিচুরেট। কমপ্লেক্স 2 is inhibited by complex 2 inhibited by ও ডিএনপি আছে, এখানে ডিএনপি আছে, ডিএনপি আছে পেরিসিডিন আছে। কমপ্লেক্স 2 হচ্ছে মেভালোনেট আর লিখছি না, মেভালোনেট and carboxyl. Complex 3 is inhibited by the antimycin, BAL, dimercaprol, and complex 4 is inhibited by the carbon monoxide, hydrogen sulfide আর সায়ানাইড, ঠিক আছে। এগুলো বইয়ে সব লেখা আছে, এগুলো মুখস্থ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে এটিপি সিনথেস। কোন কোন জায়গায় হতে পারে? কমপ্লেক্সের ইনহিবিশন হতে পারে, এটিপি সিনথেসের ইনহিবিশন হতে পারে। তাহলে এটিপি সিনথেস কারা ইনহিবিট করে? দুটো আছে এটিপি সিনথেস ইনহিবিটর। একটা হচ্ছে বললাম যে এফও পোর্শন যেটা আছে, এফও পোর্শন ও ফর অলিগোমাইসিন আছে, আর অ্যাট্রাক্টোসাইড, টাইলোসাইড, ঠিক আছে। অ্যানাদার ওয়ান ইজ এই গেল। আর যেটা পড়তে হবে আমাদের সেটা হচ্ছে যে সাম প্রোটিনস আর দেয়ার that inhibits phosphorylation of energy by into ATP, that is known as uncoupler. It is a very important topic for your exam. Uncoupler আমরা কি বলেছি? ফসফোরাইলেশনের সময় কাপলিং অফ দ্য এনার্জি ইনটু ATP,
তাই তো? ডেফিনেশন কি ছিল ফসফোরাইলেশনের? অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের ডেফিনেশন ছিল এনার্জি কাপলিং বাই ফসফোরাইলেশন, তাই তো নাকি? যে এনার্জিটা রিলিজ হচ্ছে সেটা হচ্ছে ফসফোরাইলেশনের ফলেই তো হচ্ছে যে এটিপিতে কনভার্ট হচ্ছে। এইটা হচ্ছে কাপলড রিয়াকশন। The uncouplers are those substances which inhibit this coupling of the energy into by the phosphorylation. They do not hamper the oxidation process. They inhibit the or hamper the coupling of the energy by the phosphorylation. মানে অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশনের দুটো পার্ট, একটা হচ্ছে যে অক্সিডেশন আর একটা হচ্ছে ফসফোরাইলেশন। আনকাপলার্স হচ্ছে যে ফসফোরাইলেশন পোর্শনকে ইনহিবিট করে। These uncouplers are divided into two groups. Chemical uncouplers আর হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল আনকাপলার্স। ফিজিওলজিক্যাল আনকাপলার্স হচ্ছে আমাদের বডিতে নর্মালি যে সমস্ত আনকাপলার্স থাকে, দে আর নোন অ্যাজ ফিজিওলজিক্যাল আনকাপলার্স। নেম সাম, এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে এবং এমসিকিউ। আনকাপলার্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। বডিতে ফিজিওলজিক্যাল থাকে। থাইরক্সিনের নাম শুনেছিস? হ্যাঁ কিরে? থাইরক্সিনের নাম শুনেছিস তোরা? হ্যাঁ এই থাইরক্সিনের নাম শুনেছিস তোরা? কি থাইরক্সিন? থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে হরমোন, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড থেকে সিক্রেশন হচ্ছে। এটাকে ফিজিওলজিক্যাল আনকাপলার বলা হয়। আর একটা আছে থার্মোজেনিন, এডিপোজ টিস্যুতে থাকে, ব্রাউন এডিপোজ টিস্যুতে থাকে থার্মোজেনিন। ঠিক আছে, এর বডিতে বিরাট একটা রোল আছে, মানে এটা একটা খুব ভাইটাল জিনিস আর কি বডির জন্য। থাইরক্সিনের কাজ হচ্ছে বডির টেম্পারেচার বাড়িয়ে রাখা। তোরা নিশ্চয়ই থাইরয়েডের ফাংশনের সময় পড়েছিস যে থাইরয়েড ফাংশন হচ্ছে বডির বিএমআর বাড়ায়, তাই তো? কিভাবে বাড়ায়, মানে হিট প্রোডাকশন করে, কিভাবে বাড়ায় সেটাই হচ্ছে যে এইখান দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি। এই যে এনার্জি রিলিজ হচ্ছে, এনার্জি যাচ্ছে কিছু ফসফোরাইলেশন, ফসফোরাইলেশনের মারফত হচ্ছে এটিপি প্রোডাকশন হচ্ছে, তাই তো? আনকাপলার হচ্ছে যে এই ফসফোরাইলেশনটাকে বাধা দিচ্ছে, ইনহিবিট করছে, তাহলে শুধু এনার্জিটা রিলিজ হবে। আনকাপলার এখানে ফসফোরাইলেশনটাকে ইনহিবিট করলো, তাহলে এই এনার্জিটা কি হবে? এটা লিবারেটেড অ্যাজ হিট। সেই জন্য থাইরক্সিন আমাদের বডির টেম্পারেচার বাড়িয়ে দেয়, মানে বিএমআর বাড়ায়। এটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট ফর নিওনেটাল বেবিজ অর হাইবারনেটিং অ্যানিম্যাল যাদের আছে, তারা হচ্ছে যে এই তাদের ক্ষেত্রে হচ্ছে যে আনকাপলারের অ্যামাউন্টটা বেশি থাকে, ফলে ওদের হচ্ছে যে সবসময় বডিটাকে গরম রাখা সম্ভব হয়, এনার্জিটা হিট হিসেবে লিবারেটেড হয়। ঠিক আছে, বইয়ে পড়লে আরও বইয়ে লেখা আছে খুব ভালোভাবে। আর কেমিক্যাল আনকাপলার্স হচ্ছে ডাইনাইট্রোকেসল আর ডাইনাইট্রোফেনল, এটা কিছু ইয়ে নেই, মনে রাখলে হবে। বাট ইম্পর্টেন্ট ইজ দ্য থাইরক্সিন অ্যান্ড থার্মোজেনিন। কিভাবে করে যদি বলতে যাই, তাহলে আমরা যে এই হাইড্রোজেন আয়নকে ইয়ে করছি, এই হাইড্রোজেন আয়ন যখন আমরা, এটা অ্যাকচুয়ালি ডিলিট করে দেওয়ার ফলে এখন বোঝানো মুশকিল। এগুলো হচ্ছে যে ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনে যেটা হাইড্রোজেন আয়নটা বেরিয়ে আসার কথা, এই থার্মোজেনিন হচ্ছে একটা ইনার মাইটোকন্ড্রিয়াল মেমব্রেনে থাকা একটা প্রোটিন। এই হাইড্রোজেন আয়নটা এখান দিয়ে এই থার্মোজেনিনের থ্রু দিয়ে ম্যাট্রিক্স স্পেসে চলে আসে। তার মানে ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্স আর কোনো প্রোডাকশন হচ্ছে না, মানে এটিপি সিনথেস এনজাইম কমপ্লেক্স দিয়ে আর আসে না। তার মানে
এই প্রোটন গ্রেডিয়েন্টটা অটোমেটিক্যালি থার্মোজেনিনের জন্য নিউট্রালাইজ হয়ে যাচ্ছে, ফলে এটিপি সিনথেসিস আর হতে পারছে না। এই এনার্জিটাই হচ্ছে যে তোর হচ্ছে হিট হিসেবে লিবারেটেড হয়, ঠিক আছে। তো নিয়ার অ্যাবাউট দিস ইজ অল অ্যাবাউট ইয়োর অক্সিডেটিভ বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন অ্যান্ড অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। বোঝা গেল? ভেরি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আনকাপলার, শর্ট নোট আসতে পারে, এমসিকিউ তো অবভিয়াসলি মানে মাস্ট আসবেই, স্পেশালি হচ্ছে ফিজিওলজিক্যাল আনকাপলার, ঠিক আছে। এই চলে হয় শেষ আজকের মতো। আর একটা জিনিস তোদের বলা যেতে পারে আর কি, বুঝলি ব্যাপারটা কি আনকাপলার, বা আগের পোর্শনটা না পড়লেও হবে, আগের পোর্শনটাই পরীক্ষায়ও আসবে না, ওখান থেকে এমসিকিউ আসতে পারে, আমি জানি না মানে কটা হাইড্রোজেন আয়ন কটা এটিপি সিনথেসিসে লাগে এই সমস্ত এলেও আসতে পারে, বাট আনকাপলার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, মানে কি বলে ভাইবা, থিওরি আর হচ্ছে নেট পিজি সবের ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আনকাপলার, ঠিক আছে। আর একটা হচ্ছে যে আমরা শীতের দিনে কেন কাঁপি, কাঁপার এই যে কেঁপে আমরা কি কাজটা করি, মানে কাঁপার উদ্দেশ্যটা কি আমাদের, কেন, কোনো আইডিয়া, বেসিক আইডিয়া কি বলে এইটুক পড়ানোর পরে? হ্যাঁ হ্যাঁ, বডি টেম্পারেচার কিন্তু এখান থেকেই বাড়ছে, মানে এটিপি সিনথেসিসটাও বাড়িয়ে দিচ্ছে, এটিপি সিনথেসিস বাড়ে, মাসেল কন্ট্রাকশন, কাঁপানো মানে মাসেল কন্ট্রাকশন, মাসেল কন্ট্রাকশন মানে আমার অ্যাক্টিভিটি বাড়ছে, তাহলে আমি বলেছিলাম যখন এটিপি সিনথেসিস হয় যে এটিপিটা হচ্ছে মাসেল কন্ট্রাকশন বা বিভিন্ন বায়োলজিক্যাল রিয়াকশন ইউজড হয়, তাহলে এটিপি প্রোডাকশনটা বাড়িয়ে দেওয়া হয় সিবারিং এর থ্রু দিয়ে, এবং সেটা এটা দিয়েই কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায়। আর হচ্ছে হাইবারনেটিং অ্যানিমেল, এটা আমরা যেহেতু ডাক্তার হচ্ছে আমাদের এগুলো জানা উচিত। নিওনেটাল বেবির ক্ষেত্রে হচ্ছে আনকাপলার ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ওদের ব্রাউন এডিপোস টিস্যু বেশি থাকে যেখানে থার্মোজেনিন থাকবে, তার মানে থার্মোজেনিন কি করছে, আনকাপলিং করছে ফসফোরাইলেশনটা, তার মানে এটিপি এনার্জিটা হিট হিসেবে রিলিজড হয়, তার মানে ফল সবসময় বেবিদের গা দেখবি আমাদের থেকে টেম্পারেচার বেশি থাকে ওদের, ঠিক আছে। ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু জ্বর মানে এরকম নয় 100, ওদের ক্ষেত্রে 102 101 মনে হয় ওদের ক্ষেত্রে ধরা হয়, 101-এর উপরে গেলে জ্বর বলা হয় ওদের, মানে ফিভার বলা হয়, ঠিক আছে। ইট ইজ অল অ্যাবাউট ইউর বায়োলজিক্যাল অক্সিডেশন অ্যান্ড অক্সিডেটিভ ফসফোরাইলেশন। ইনহিবিটরস তো মুখস্থ করবি, টোটালি মুখস্থের বিষয় ওটা, ওখানে কিছু বোঝার নেই, মেন বোঝার হচ্ছে যে এটিপি কি করে সিনথেসিস হচ্ছে এটা একটু বোঝার আছে, ওই হাইড্রোজেন আয়নটা কিভাবে কেন যাচ্ছে, কিভাবে যাচ্ছে, আর ইলেকট্রোমোটিভ ফোর্সটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে, এটা বুঝতে পারলেই হয়ে গেল ওখানে।